السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کی نئی نشست کے ساتھ میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کی تصنیف بانگ درا سے نظم طلوع اسلام، اس کے کچھ بند لیے ہیں، ان پہ استاد محترم تفصیل فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ بند ہیں ارمغان حجاز سے، جس کی نظم ہے محراب گل افغان، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے میں اپنے استاد محترم سے کہتا ہوں کہ آج طلوع اسلام سے آغاز کریں۔ استاد جی السلام علیکم، پلیز۔ انہوں نے تقریباً 25,000 گورے مارنا اور کہندے ہیں بینر فائٹنگ۔ بینر فائٹنگ ہے ہوندی ہے کہ بینر لگیا ہوتا نال تے اودے مار ٹیڑے چچی۔ اچھا نہیں، اودے تے ہے کہ ایک طریقہ ہوتا کہ جناب کوکو دشمن دے پیٹ وچ یا سینے تو پھر انہوں لت مار کے کھچ کے تے ترک اتنے یعنی جو لڑے نا سود نال کہ کہندے نا پرو کے آؤں کر کے آؤں سٹ دے سن۔ اس خوشی سے پھر اقبال نے ہے طلوع اسلام، کیا بات ہے، جی منظر کشی ہے اس دے وچ وہ بھی کمال ہے۔ اچھا ہاں کہ دلیل صبح ہے ستاروں کی تو نقطہ بھی، کہتا ہے سورج چڑھ رہا ہے، ہم ستارے مدھم پہ گئے، اس کا مطلب ہے کیا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ نا ہی رکھے نا طلوع اسلام۔ دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، اور او کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارا بھی۔ نہیں بانگ دراج ہے، آخری نظم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، دلاتا مہائے دریا ہی سے ہے گور کی سیرا بھی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی۔ ہاں اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے، تو اے بلبل نوارا تلخ تر میزن تو ذوق نغمہ کامیابی۔ وہ تڑپ صحن چمن میں آسیاں میں شاخساروں میں تڑپ جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ اگلا جڑا ہے نا بند بڑا خوبصورت ہے کہ سرشک ڈاکٹر صاحب سرشک کہتے ہیں آنسوں کو، کہ ساری دنیا کے مسلمان اتنے روئے ہیں، اللہ سے اتنا انہوں نے مانگا کہ ان کے آنسو جو ہیں بادل بن گئے، اور ان بادلوں سے جو بارش برسی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ جو قطرے ہیں اس کے آنسوؤں کے، اس سیپیوں نے سمندر میں وہی جو ہے نا موتی بنائے۔ سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربود ترک شیرازی دل تبریز کا بلرا۔ میں یہی آپ کو سنانے لگا تھا۔ اچھا سبا کرتی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو یہ انہوں نے مارکا مارا نا، تو کہتا ہے یہ خوشبو کی طرح پھیل گیا، ہاں افغانستان ایران میں، ربود ترک شیرازی دل تبریز کا بلرا، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا۔ اور پھر کہنا ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی جو کچھ کر رہے ہیں نا، اے جہاں بانی کہندے نا حکومت نو، اور جہاں بینی کہندے نا بصیرت نو۔ کہنا حکومت کرنا آسان ہے، بصیرت جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، بالکل کہنا جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ کہنا کلیجہ خون کرنا پیدا تاں جا کے دل دیا کھلدی۔
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और आखिर इकबाल कहता है कि नवा प्यारा हो है बुलबुल के हो तेरे तरनम से, कबूतर के तने नाजुक में खोने का ते कबूतर। हाँ क्या इकबाल लगा रहा है अगरचे मुसलमान कबूतर अंगू डरपोक ने मतलब कमजोर ने, लेकिन कहता है कि इन्हें सीने च की भर दे शहबाज भर दे। नवाब पैरा हो क्या इकबाल तेरे जिहड़ी है जिहड़ी शायरी है ना ए मुसलमानों नू नवाब पैरा हो है बुलबुल के हो तेरे तरन्नम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। तेरे सीने में है राज जिंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी, पोशीदा राज जिंदगी, मुसलमान से हदीस से सोजो साजे जिंदगी। मतलब ये है, तो बात ये है कि हम लोग यही काम कर रहे हैं। और अभी जो 21वीं सदी है डॉक्टर साहब, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। और आज मेरा दिल करता है आपको हम वो थोड़ा सा इस पर बात करें। इसी को नहीं कंप्लीट कर लें? नहीं, ये ये तो बड़ी लंबी है, खास बड़ी नहीं। हम जो है ना आज वो इकबाल ने बाले ज़रब कलीम में ये जो पहाड़ी इलाका है ना, अच्छा है उसके हवाले से कुछ बातें की हैं। ठीक है, तो उसमें है ये ज़रब कलीम में। अच्छा ठीक है, तो ज़रब कलीम में महराब गुल अफ़गान के नाम से। अच्छा। क्या है? महराब गुल अफ़गान के हवाले से इकबाल ने 20 जो है ना, अच्छा यानी उन्वान एक है महराब गुल अफ़गान। अच्छा ठीक है ना, ये कभी काउंटिंग करनी हो ना तो जब महराब गुल अफ़गान का नाम आएगा तो उसके ब्रैकेट में आगे लिखे 20 नज़में हैं। 20 नज़में? हाँ, ये हमारा ये इलाका जो है ना, ये फाटा का इलाका। अच्छा। और उसके साथ साथ जितने भी, बल्कि मैं कहता हूँ कि इसमें हवेलियाँ तक लोग सारे शामिल हैं। अच्छा। बल्कि जेलम तक। अच्छा। ठीक है ना। ठीक। हाँ, तो वो महराब गुल अफ़गान कहता है कि मेरे कोहस्ता तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, मेरे कोहस्ता तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, तेरी चट्टानों में है मेरे अबू जद की खाक। कहना मतलब देखो इसकी इकबाल ने इस इलाके के लोगों की जो है ना नफ्सियात, मेरे कोहस्ता तुझे छोड़ के जाऊँ कहाँ, तेरी चट्टानों में है मेरे अबू जद की खाक। और राय कहते हैं कि रोज़े अज़ल से है तू मंजिल शाहीन और चरख। डॉक्टर साहब ये जो है ना दुनिया में फ़ज़ाई परिंदों में जो सबसे ताकतवर है ना, वो एक शाहीन भी है और एक चरख है। अच्छा। और ये चरख जो है ना ये शाहीन से बड़ा होता है और ये फ़ज़ा में पकड़ के फ़ज़ा में ही खाता है और बड़ा खून, यहाँ तक के चीते भी इससे डरते हैं, इतने बड़े बड़े इसके उठा के ले जाते हैं। अज़ल से है तू मंजिल शाहीन और चरख, लाला ओ गुल से तही नगमाए बुलबुल से पाक। कि तेरी जो एनवायरनमेंट है यहाँ की, वहाँ यहाँ कोई छाँव। रोज़े अज़ल से है तू मंजिल शाहीन, कि ए पहाड़ी और ए कोस्ट यानी मखसूस एनवायरनमेंट में रहने वालों, क़यामत से रोज़े अज़ल से है तू मंजिल शाहीन और चरग। कि अगरचे तू ये शाहीन और चरग जो है ना वो तेरे इन्वायरमेंट में, लेकिन यहाँ इकबाल का इशारा है कि यहाँ के लोग भी जो हैं, ये सारा आता है, सारा ज़ारा ही है ना, ये सारा ये लोग भी जो है ना ये भी बड़े जफाकश हैं। ये शाहीन और चरग की तरह रोज़े अज़ल से है तू मंजिल शाहीन और चरग, लाला गुल से तही, यहाँ कोई वो लाला और नगमाए गुल बुलबुल से पाक। राय कहते हैं कि तेरे खमो पेच में है मेरी बहश्ते बरी। क्या खूबसूरती है कि ये खमो पेच में मेरी बहश्ते बरी, खाक तेरी अंबरी आप तेरा तापनाक। और फिर राय कहते हैं कि बाद ना होगा कभी बंदा कुब को हमाम। डॉक्टर साहब कुब कहते हैं कोंक को या बटेरे को। कहता ये कभी हो सकता है कि शाहीन कभी इनका गुलाम हो बटेरे का? बाद ना होगा कभी बंदा कुब को हमाम, हिफ्ज़ बदन के लिए रूह को कर दूं हलाक। कि यानी दूसरे लफ्ज़ों कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये कभी गुलामी पर राजी नहीं होंगे। बाद ना होगा कभी बंदाए
कुब को हमाम, हिफ्स बदन के लिए रूह को कर दूं हलाक। और आगे पूछते हैं आप अपने आप से कि ए मेरे फकरे गयूर, फैसला तेरा है क्या? पैर हने खिलत अंग्रेज या पैर हने चाक चाक, यानी दूसरे लफ्जों में कि ये अंग्रेजों के कभी किसी के कहते हैं कि हमें फटे पुराने कपड़े ले लेंगे, लेकिन हाँ लेकिन कभी ये जो है ना बिकेंगे नहीं, सौदा नहीं करें। यानी ये पूरा फिर इसी बात को डॉक्टर साहब उन्होंने आखिर में जो वो कहा है ना ज़रबे कलीम में, वो भी क्या बात है यार। ठीक है कि वो बड़ी खूबसूरती है उसमें कि वो फरमाते हैं कि जोग्राफी और इन्वायरमेंट के हवाले से कि जो ये यहाँ की इन्वायरमेंट है वो इकबाल ने तशबीह दी है कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी। बिल्कुल बिल्कुल। फितरत कह के फितरत चाहती है कि इंसान जो है ना वो क्या हो, जमा का शुर मजबूत हो। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तान। अब देखो ये सहरा और ये कोहस्तान के जो लोग हैं, खा ख्वातीन और मर्द हो, इनकी जो डेली जो वहाँ की जो वो इन्वायरमेंट है वो तकाजा करती है कि मैदानी इलाकों की निस्बत जो है ना ये लोग ज़्यादा फितरत के मकासद की कर। और ये डॉक्टर साहब एक बात और भी है, ये हज़ारों सालों की तारीख देखो कि जब भी कोई हमला आवर आया ना इधर से, वो मैदानी इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पर इन इलाकों में नहीं करते। अफगानिस्तान देख लो कितनी 4 बड़ी हुकूमतें आई हैं अपने वक्त की, मगर रह गई हैं। लेकिन उस इलाके पर उन्होंने कब्जा, लेकिन है कि बाकी जैसे ही वो आगे से गुजर के आगे जाते हैं, नीचे टेक्सास चले गए, पंजाब जेलम चले गए, नीचे चले गए, उधर फिर कब्जा करते हैं। तो कहते हैं कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। अच्छा आगे कहते हैं कि दुनिया में मुहासिब है तहसीब फसूं घर का, गो इसकी फकीरी में भी है सरमाया सुल्तान। वो कहता है और ये जो ये कोहस्तान के लोग रहने वाले बोले वाले जो, और ये इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़े दरवेश मंजर, कहता है ये मत समझो, कहता है ये परखते हैं, यूरोप की तहजीब को भी ये जांच सकते हैं। दुनिया में मुहासिब है फसूं कहते हैं जादूगरी को, कि यूरोप की जो बड़ा वो है ना मकारी और यारी, कहता है ये कोहस्तान के लोग कहते हैं उसको भी ये परख सकते हैं। दुनिया में मुहासिब है तहजीब फसूं घर का, है इसकी फ़कीरी में भी सरमाया है सुल्तानी। कहते हो इनकी शख्सियतों में फ़कीरी में भी सुल्तान है, ये जो है ना ये फ़िक्री और नफ्सियाती तौर पर ये बहुत ये बहादुर गैरतमंद और गुजूर हैं। इस वजह से ये सबको कसवट्टी में तोल सकते हैं, जिस तरह सुनयारा जो है ना वो खोटे खरे की पहचान करता है। कहता है दुनिया में मुहासिब है तहजीब फसूं घर का, है इसकी फ़कीरी में भी सरमाया सुल्तान। आगे मिसाल बड़ी खूबसूरत है, कहता है ये हुस्न लताफत क्यों, वो शौकत कुव्वत क्यों, बुलबुल चमनस्तानी शहबाज बयाबान है। कहता कभी गौर किया कि बुलबुल जो रहती है बाग में, एक टहनी से दूसरी टहनी, छाँव, ठंडी हवा, खूबसूरती है, लेकिन उसकी नाज की है। हाँ, लेकिन ये है कि उसके में कोई स्पीड नहीं है, उसमें कोई हैबत और उसके कुव्वत नहीं, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट दबदबा नहीं है, नाजुक है, फूलों में रहती है। कहता ये हुस्न लताफत क्यों, वो शौकत कुव्वत क्यों, बुलबुल चमनस्तानी शहबाज बयाबान, कि वो शहबाज की जो इन्वायरमेंट है ना, इस इलाके के जो लोग हैं, इस वजह से वो भी शहबाज है, वो भी जनाब उनके जो है ना उनकी फितरत और उनके जो किरदार में, और ऐसे लोग, और इसी वजह से इकबाल ने ये वो कोशिश की है नौजवानों को तल्कीन करने की कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो है ना उकाब जैसा हो। जिस तरह वो कहते हैं ना कि किया मैंने इस खाकदान से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है अबूदाना। कहता मैं ये ढेरों से जहाँ चील कौवे कुत्ते जो है ना वो, कहता है मैं ये गंदे काम नहीं करता। तो यहाँ भी वो इकबाल अल्लाह रहमा ये समझा रहे हैं कि ये हुस्न लताफत क्यों, ये भी तो कहते हैं परिंदों का दरवेश हूं मैं। हाँ आखिर में वो कहता है ना कि
اسی میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حسن لطافت کیوں، وہ شوکت قوت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی. اور آگے کہتے ہیں اس کو پھر آگے اطلاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، خوبصورتی دیکھو علامہ کی، کہ اے شیخ، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن کہ مولانا پیر صاحب میں مانتا ہوں کچھ فائدہ ہے، یہ ایسی بات نہیں. اے شیخ، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بڑھتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان. لیکن کہتا حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان، ان کی جو شخصیت ہے، کردار سازی ہے، وہ آپ مسجدوں میں ڈیولپ نہیں کر سکتے، کمروں میں نہیں ہوتی. اے شیخ کہتا ٹھیک ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہے، یونیورسٹی بھی کر لیں آپ، یونیورسٹی بھی اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اور آخر میں اقبال اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے سمجھانے کی کہ لوگوں خیال کرو میرے کلام کا. کہتا ہے صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا. کہتا ہے قرآن کو پڑھنے والا جو ہے، قرآن کو سمجھنے والا جو ہے نا، یاد رکھو کہ بڑا عرصہ لگتا ہے. پھر جا کے کہیں اقبال نے اشارتاً اپنی بات کی، کہتا میرے کلام کو لائٹ نہ لو، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صہبائے مسلمان. کہتا یہ اسلام کی تلوار جو ہے نا، اس کو سمجھنے والا بڑی. تو ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات ہمارے یوتھ یہ سمجھ آ جائے. سر انشاءاللہ جس طرح آپ لگے ہوئے ہیں نا، جس طرح آپ ماشاءاللہ ڈیلی ٹائم دیتے ہیں، آتے ہیں، اپنے قیمتی وقت نکال کے ادھر پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کرے گا. اور ہم دونوں کی کوشش ہے، کاوش ہے، اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، اب بات پہنچ رہی ہے. اب مجھے امریکہ سے کال آتی ہے، یہ ساؤتھ افریقہ سے آتی ہے، آسٹریلیا سے آتی ہے، یو کے سے، طرح ملکوں سے آتی ہے، مڈل ایسٹ سے تو آتی ہے نا. وہاں سے لوگ کالیں کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، روکنا نہیں ہے، ناغا نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی ایک لیکچر دینا ہے، ڈیلی. ہم تو بعض تو ایسے بھی مجھے ہیں، ایون کہ لیڈیز ہیں، بہنیں ہیں ہماری، انہوں نے کال کیا کہ رات کو ہم سن کے سوتے ہیں، یہ سن کے پھر سوتے ہیں. اور ایسے کئی ملے ہیں مجھے. بات یہ ڈاکٹر صاحب وہ جس طرح وہ اقبال کہتا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت. اقبال کی جو ہے نا یہ کلام جو ہے نا، وہ یعنی منبع قرآن ہے، جو اور جو کہتا ہے کہ تبھی تو اثر کرتا ہے، تبھی تو اثر کر رہا ہے نا. اور کہتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے. کہتا ہے یہ پاکیزہ ہے منبع اس کا دل، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ کہاں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری بچے ہیں، ہماری بچے جو سن رہے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور کالیں کرتے ہیں اتنی دور سے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا جی، کیوں نہیں، انہی میں سے نکلیں گے، انہی میں سے ہیرے نکلیں گے، انہی میں سے ہیرے بنیں گے انشاءاللہ، انہی میں سے لیڈر نکلیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں ان کا ذہن کھلے گا قرآن کی طرف اور علامہ اقبال کے کلام کی طرف، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور مجھے لگتا ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جگہ جگہ گھر گھر علامہ اقبال کا کلام ہوگا، گھر گھر علامہ کا قرآن پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس پہ عمل کریں گے. روندے ہونا کیا ہے، یعنی اقبال نے، یہ پروفیسر شفیع جو اقبال کے طالب علم تھے، اور ان کا کلیم ہے کہ میں نے 17 سال تک اقبال سے یہ اقبال کا فارسی کلام جو ہے نا، اسرار و رموز بے خودی، لفظاً میں نے پڑھا. اور کہتا ہے کہ میں خود کتنی دفعہ میں وہ دیکھا ان کو کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار ہوتے تھے، اور ایک دفعہ روتے روتے وہ آہ فغاں میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عشق رسول جس کو وہ کبھی دنیا میں ذلیل ہو. خواتین و حضرات، حاضرین ناظرین سامعین، یہ ہماری آج کی مجلس تھی جس میں جناب استاد محترم منظور احمد صاحب نے آج